Every summer, conversations about mangoes inevitably arrive at one name: Hapus. Known internationally as Alfonso, it is among the most celebrated mangoes of the Konkan coast. And wherever Hapus is discussed, a story often follows. That the famous Hapus of Ratnagiri and Devgarh may have its roots in Goa. It is a story many have heard. Some believe it, others question it. So we decided to investigate. Our search began here in Goa because before understanding Hapus, we first needed to understand Goa's own mangoes. And for that, we met Nestor. I have got two types. One is the normal Goan Alfonso and one I got is called a Nicola Alfonso. But the Nicola Alfonso actually is not a true Alfonso. It is a variant of the Sashti Musarad. Looks similar, but it tastes different. It is tasty, but it is different from Alfonso. It is like if you smell the leaves, if you look at the leaves, it's more like a Musarad, Sashti Musarad. At first glance, they may all look similar, but as we soon discovered, every variety has its own identity. Like if you see a Alfonso, no? If you see the shape over here, you can see it sort of tapering down, you know. I don't know if you can make out. Whereas if you see a Mankurad, no? It's sort of more straightish. You can actually make out a Goa Alfonso. You can see the shape. It's sort of tapered, like, you know, it's got a oblong sort of shape, you know. You can see this shape. Whereas a Goa Alfonso, Mankurad is sort of straightish. And the flavor of this is better. This has got more orangish flesh. A Mankurad has got more yellowish flesh. It is more flesh. No, that also you get, but you get in Goa, you get the bigger ones also. It is more fleshy. Taste-wise, being a Goan, I prefer Malkurad. Our Goa Alfonso size are quite big. This will be about 300-350 grams. Whereas what they have done in Maharashtra, which is a good thing to do, because they thought about exports, they standardized to one particular variety with one, more or less one range of weight. So for packing and for this and everybody, and they have propagated one variety and they are standardized on one variety, which is very good for exports. Whereas in Goa, it's become a khichdi. So in my farm itself, I got about 3 varieties of this plus of Alfonso, and I've got about 15 varieties of Mankurad. The more we learned, the more questions emerged, and some of those questions would take us beyond Goa. For the first time in a Goa Stories production, our search crossed state borders. We traveled to Ratnagiri and Devgarh, two regions closely associated with Hapus. In Ratnagiri, we met cultivators and producers who have spent years working with Hapus. And naturally, everyone had a story to tell. रत्नागिरी हापूस आंब्यामध्ये तुम्हाला तंतुमयपणा जाणवणार नाही. आंबा कापलात तर त्याचा मोठ्या प्रमाणात त्यात हे असतो, म्हणजे काय म्हणतो आपण, गर मोठ्या प्रमाणात असतो. बाटा त्या मानाने त्याचा लहान असतो. आणि आमचा रत्नागिरीचा आंबा जो आहे हा लांबट आकाराचा असतो. चव उत्कृष्ट असे प्रत्येकाने चाखलेला आहे तो. त्याची निगा राखणं गरजेचं आहे. जास्त निगा राखावी लागते. एखाद्या वेळी तर वातावरणाला बदल असेल तर त्या आंब्यावर स्पॉट पडतात म्हणा. आता स्पॉट पडले म्हणून आंबा खराब होत नाही. आंबा आतून चांगला असतो. पण आज मार्केटमध्ये काय जातं की स्वच्छ आंबा, चांगला आंबा, तो चवीला थोडा कमी जास्त असला तर चालेल, पण तो स्वच्छपणा असणं गरजेचं आहे. अनसिजनल पाऊस जर कमी प्रमाणात झाला तर तो झाडा त्या फळांना लाभदायक ठरतो. पण मोठ्या प्रमाणात वादळ झालं, गारा पडल्या, मोठी पावसाची झोड आली, मोठा पाऊस पडला तर आंबा कदाचित खाली पडू शकतो. पण कमी प्रमाणात पाऊस असेल तर आंबा स्वच्छ पण होतो आणि आंबा त्या कालावधीत पोचतो पण चांगला. म्हणजे आंब्याची वाढ पण चांगली होते. पाऊस पडल्यानंतर 8-10 दिवसात तो आंबा आकारमानाने वाढतो. 7-8 वर्षापूर्वी आम्ही ज्या बागेमध्ये 300-400 पेटी आंबा काढत होतो त्या ठिकाणी आता 100नी 80-90 पेटीपर्यंत खाली उत्पन्न आलेलं आहे. असंच जर दिवसेंदिवस वातावरणाचा परिणाम झाला तर आम्हासारख्या शेतकऱ्यांचं फार मोठं नुकसान होणार आहे. किंवा नुकसान होतं आहे. हापूस आंबा आमचा जो आहे याला GI मानांकनसुद्धा मिळालेलं आहे आणि त्यामुळे हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर म्हणा, देशामध्ये म्हणा, मोठ्या प्रमाणात विकला जातो आहे. आमच्या घरचं रत्नागिरी हापूस बागेतलं आंबं आयतार दिस आम्ही काढला आणि आता आम्ही तो
पिकोंक लायला आमकां तेजे आतां डबे करचे आसा म्हणून ते 8 दिसान आमी व्हरून त्या फॅक्टरीन दितले आणि त्यामुळे आमच्या आंब्याक कल्टार बिल्टार आमी काय घालिनात. आमी नैसर्गीक झाडार पिकता तेन्नाच आंबो काडटा. तो आमकां जून जाल्लो कळटा आणि मागीर आमी ते गडी लावन काडून घेता. मागीर आमी कितें करतात, खोके करतात. खोक्यांनी मागीर ते तण भरतात आणि मागीर ते 4, 5, 6 अशे डझनचे पेटयो करतात आणि मागीर त्यो पेटयो आमी ऑर्डर प्रमाणे मुंबई, पुणा, दिल्ली, सिंगापूर ह्या सायडीक धाडटात. आमी दर वर्सा पाडव्याक सुरवात करता, संवसार पाडव्याक. पण ह्या वर्सा लेट असल्या कारणान आमी अक्षय तृतीयेक 19 तारखेक सुरवात केल्या. त्यामुळे आता आमचो हंगाम संपत आयलो. म्हणजे वडिलांनी जे खरेदी केलेल्या बागा आहेत त्याच मालाच हे करायला दिलेल्या आहेत त्यांनी. झाडं तरी म्हणाल तर 40-45 वर्षाची झाडं आहेत आणि त्यांच्या जे आजोबांची जी झाडं होती ती 100 वर्षाच्या आधीची झाडं आहे. ती दरवर्षी येतात. पण जी खालची जी पिढी आहे आणि ती जी लागवड, जी पत्र्याच्या डब्यातली जी कलमं असतात ती लागवड केलेली आहे, तर त्याच्यामध्ये बघितलं तर उत्पन्न तसं नाही आहे. हां, त्याचं खोड बघाल ना, म्हणजे आत्ताची जी खोड आहेत आंब्याची ती साधारणतः म्हणजे एकदमच लहान आहेत. हां, आणि ती जी होती आजोबांच्या कारकिर्दीतली ती खोडं तर बघायला नको, म्हणजे हाताच्या पूर्ण घेरा मावत नाही एवढी होईल. The more conversations we had, the clearer one thing became. For the people here, Hapus is not merely a fruit, it is part of their identity. Our journey then took us to Devgarh, another place where Hapus occupies a special place in people's lives. हा देवगड हापूस हा जगात प्रसिद्ध आहेच. जो प्रसिद्ध आहे तो त्याच्या खास वैशिष्ट्य गुणामुळे तो प्रसिद्ध आहे. त्याचा रंग, त्याचा स्वाद हा अवर्णनीय आहे. हा जो आंबा आहे त्याचा एक टिपिकल असा आकार असतो बघा. या देवगड हापूसला असा एक वेगळा असा आकार असतो. त्याची स्किनसुद्धा ही बाहेरूनसुद्धा अशी एक वेगळा असतो आणि परंतु ही जर काढायला गेली तर अतिशय पातळ अशी त्याची स्किन असते. त्याला फायबर कमी असतात. इतर देवगड सोडून तुम्ही इतर आंब्याची साल काढायला गेलात तर त्याच्यात तुम्हाला फायबर, सालीला जाडपणा येईल. ही आता जर आपण इथून साल काढली अशी तर ही बघा किती कागदासारखी पातळ आहे बघा. दुसरे आंबे तुम्ही असे काढायला गेलात तर तुमची साल येणार नाही, त्याचा गर लागून येणार. हा केळ्याच्या सालीसारखा ही साल आली पाहिजे, पातळ असते आणि त्याची रंग हा शेंदरी असतो. आता आत कापला असता तर आपल्याला शेंदरी रंग दिसेल. हा असा जर कापला तर हा असा रंग त्याचा दिसतो आणि अशी जर आपण साल काढायला गेलो तर असा गर सगळा असा दिसणार व्यवस्थित. त्याचा असा सुगंध असा वेगळाच सुगंध येतो. तो खरा देवगड हापूस. जर खाल्ला आणि हात धुले तरी हाताचा वास जाणार नाही. तोंडाची गोडी जी आहे, आपल्या जिभेची चव, ती 3-4 तास तरी रेंगाळली पाहिजे. तो देवगड हापूस. पु ल देशपांडेच्या भाषेत तो सगळ्या आंब्यांचो बापूस. आणि हा खरोखरच बाप आहे. तो आला कुठून? परदेशातून आला. पोर्तुगीजांनी गोव्यात आणला आणि गोव्यातून तो इकडे आला. इकडे देवगडलाच नाही आला, तो रत्नागिरीला सुद्धा गेला. तो गेला वेगवेगळ्या ठिकाणी. म्हणजे एकाच आईची लेकरं ती वेगवेगळ्या ठिकाणी गेली, वेगवेगळ्या वातावरणात वाढली. तिथल्या वातावरणाचा प्रभाव पडून जशी ती त्यांचा हे बदलतो, स्वभाव बदलतो, तसंच या आंब्याचं रत्नागिरीची जमीन, देवगडची जमीन, तिथलं वातावरण, इथलं वातावरण, क्लायमेट, हवामान याचा फरक पडून देवगडमधला कातळ भाग जो आहे, जांभा कातळ आणि इथले खारे वारे याचा परिणाम होऊन ह्या आंब्याला एक विशिष्ट असं चव, रूप हे त्याला प्राप्त झालं आहे. हापूसला खरं हे दिलं, ज्यांनी महत्त्व दिलं, ज्यांनी महत्त्व हापूसचं ओळखलं आर्थिकदृष्ट्या,
ते त्याच्यातले एक माझे आजोबा होते, मोरेश्वर जनार्दन गोगटे. म्हणजे हा काळ 1927-30च्या दरम्यानचा काळ आहे. खूप वर्ष झालं, म्हणजे 100 वर्ष. तर त्या काळात त्यांनी कलमं बांधायचे, ग्राफ्टिंग करायचं. कारण हापूस काय, आंब्याची कोय टाकली की हापूस होत नाही, त्याला ग्राफ्ट करायला लागतो. आणि ग्राफ्टिंग करून तो हापूस द्यायचा. ते म्हणजे ती कलमं बांधायचे, ते कलमं बांधून विकायचे, हा व्यवसाय होता. पण हापूसचं ओळखणं, महत्त्व ओळखणं कसं एका उदाहरणात सांगता येईल की ते घरात आलेल्या पाहुण्याला, आमच्याकडे तेव्हा पाहुणे यायचे ना, तेव्हा त्यांना ते हापूसचं कलम भेट द्यायचे. आणि हे कलम तू तुझ्या जमिनीत लाव, हा तुझा उत्कर्ष करेल, हे तेव्हाची व्हिजन होती. आणि आज आपण बघतोय की हापूसची लागवड प्रचंड वाढली, हे झालं. ते हळूहळू स्टेप बाय स्टेप सगळीकडे व्हायला लागले. मग आम्हीसुद्धा हापूसच्या बागामध्ये आजोबा करायला लागले. आजोबांच्या काळातली ग्राफ्टिंग केलेली कलमं आजही आता आहेत. आता ती प्रुनिंग करून आम्ही छोटी केली. आणि त्या आंब्याच्या ह्याच्यात माझे वडील हे जास्ती त्यामध्ये पांडुरंग मोरेश्वर गोगटे, पांडुतात्या गोगटे म्हणाले, ते विविध प्रयोग करायचे आंब्यामध्ये, नवीन कलमं लावणं. आणि इथे त्यांनी विशेष काय केलेलं होतं, ह्या देवगड तालुक्यामध्ये जमिनी कॉमन असल्यामुळे एकेका सातबाऱ्यामध्ये 40-40, 50-50 अशी नावं असायची. म्हणजे 50, 60, 70सुद्धा असायची. त्यामुळे काय व्हायचं, कोणीच त्या जमिनीकडे लक्ष द्यायचं नाही. कोणी करायला गेला तर दुसरा हरकत घेईल किंवा हे असं. त्यामुळे त्या जमिनी पड राहिल्या, बऱ्याच जमिनी इथे पड राहिल्या. मग आमचं त्यावेळी जरा त्यांच्यावर विश्वास होता लोकांचा, हे होतं. मग त्यांनी ही सुरुवात केली की त्या सगळ्या लोकांना एकत्र केले. आणि तुम्ही काही करू नका, तुम्ही फक्त एक करार करा माझ्याबरोबर, 25 वर्ष 30 वर्ष, आणि ही तुम्हाला बाग तयार करून देतो सगळी. आणि त्याने अशी सगळ्यांबरोबर करार केला, ते बागा तयार केल्या. असे हजारो कलमं त्यांनी लावले, माझ्या वडिलांनी लावलेली, काकांनी लावलेली, त्या ह्याच्यात लावले. तर असा ह्या हापूसचा त्यावेळी सुरुवात झाली. By now, we had heard different perspectives, but one question still lingered. Are we tracing the journey of a mango or something else entirely? Back in Goa, we posed that question to agriculturist and renowned academician Miguel Braganza. His response challenged one of the most widely accepted assumptions surrounding Hapus. Alfonso of Goa and Hapus of Maharashtra are basically two different varieties, but the name is common. And this name has become very popular across Europe because basically it is an European name. The Alfonso of Devgad and Ratnagiri and Vengula is basically from a variety, must have been a chance seedling from the village of Paus. And that has been grown over there. It is very similar in taste to the Mankurad or the Malkorad mango of Goa. Closer to that than to the local Alfonso, or completely different from Nicola Alphonse that we have here. But the name is common, and the name is something that is identifiable anywhere in the world you go. What I personally feel is that the name has carried forward, and they might have thought that those two mangoes were similar, which now with the GI we know that the Ratnagiri Alphonse or the Devgad Alphonse is a distinctly different variety. Taste-wise, the sugar-acid balance is different. In the Hapus and in the Mankurad, you will get a TSS of 19 to 21. And the acidity will be a little bit more than even our Alfonso or Bankurad variety that we have here, which is similar to Mankurad, but sweeter, less acidic. The crop comes early in the season, April normally. Now we are getting with treatments, we are getting also in March the crop. This year even in January we had the crop of both Mankurad and Ratnagiri Alphonse come in January end also this year. So that is basically with paclobutrazole treatment and all they give for early bearing. Even otherwise, the earliest crop is Ratnagiri Alphonse along with Mankurad. If you see the timing of the fruit, it is very similar. No, not the Alfonso of Goa. Alfonso of Goa comes later, towards end of April. So timing, if you see, and the fruit quality is very similar to Mankurad. It's a taste we people from the coastal area, West Coast, love.
It was a perspective we hadn't expected, and one that opened up an entirely new line of inquiry. Perhaps the story isn't as straightforward as many of us imagined. What we call Mankurad or Malkorad here in Goa, to my mind, and as per what Mr. Fernandez also wrote earlier, there are different types in it. A DNA mapping of this may reveal that what we call Mankurad may be 3-4 different varieties that look similar, fruits taste similar, and we are using it. Just like I'm saying that Alfonso, if it's ripened in hay, and the Mankurad ripened in hay tastes similar, then all these other things that we call Mankurad may not be the same variety. Because the colors change. You get pulp which is yellow, you get pulp which is orange, you have pulp which is almost kesar color, you have fiber, you have no fiber, you have different sizes, and all of it tours in Mankurad. Could science eventually provide clearer answers? According to experts, studies such as DNA mapping may help settle some of these questions in the future. But for now, the debate continues. While questions of origin remain open, identity today carries legal significance as well. To understand that aspect, we spoke with Vandit Naik. म्हणल्यार GI जे आमी घेतला फॉर मानकुराद फॉर गोवा वी हॅव गॉट GI फॉर मानकुराद आनी अदर मँगोज. तितून आल्फोन्सो जो आसा तो GI तांकां कोणाक मेळ्ळा, रत्नागिरी आल्फोन्सोक मेळ्ळा किंवा देवगड हाफुसाक मेळ्ळा. सो दीस इज वॉट दे क्लेम इज तेचो DNA जो आसा म्हणल्यार हो आल्फोन्सोचो तो एक DNA तेंच्यांनी घेतलेलो आसा तो. आनी आपूस आमो हो तांकां तेंच्या रिजनाक बरो सर्वायव जाला आनी तेजी बरी तांकां क्वॉलिटी मेळ्ळ्या कारणान तेंच्यांनी ते GIयाक फायल केले आनी तेंच्यांनी रेजिस्टर्ड करून घेतलेलो आसा. तशेंच आतां गोंयकार आमी खंय तरी मातशे फाटीं उरले, बट हापूस जो आसा हापूस HAPUS हो तेंच्यांनी ऑलरेडी क्लेम केलो. दॅट वी कॅनॉट क्लेम. नाव वी कॅन ऑर वी मे क्लेम आल्फोन्सो इन कमींग सारकी जर स्टडी जर जायत जाल्यार वी कॅन एक्चुअली क्लेम अशें म्हाका दिसता. बट ऑलरेडी जर आल्फोन्सो क्लेम केल्लो आसा तो आमकां परत करपाक मेळचे ना. We began this journey searching for the origins of Hapus. Instead, we discovered a story woven through history, cultivation, and identity. A story with many perspectives, and perhaps no simple answers. For now, the mystery remains. And every summer, as Hapus returns to our homes and markets, so too does the conversation.